ان کا بیانیہ اس مذہبی فکر پر مبنی ہے جو ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ہاں مذہبی سیاسی تحریکیں اٹھی ہیں اور ایک بڑا ہی وسیع لٹریچر تیار ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات تو الگ سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں مختصر طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت دنیا میں سیاسی نزاعات کے فیصلے کے لیے جمہوریت کو ایک عالمی اصول کے طور پر مان لیا گیا ہے۔ یہ بیانیہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس وقت قومی ریاست دنیا میں ہر جگہ ایک اصولی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ یہ بیانیہ اس کو بھی نہیں مانتا، یہ اس کے مقابل میں خلافت کا تصور پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی جو 55 کے قریب مسلمان ممالک وجود میں آ گئے ہیں، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ شریعت اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سب مملکتیں مل کر ایک حکومت بنیں جس کو خلافت اسلامیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیانیہ غیر مسلموں کے لیے اقتدار کے حق کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک اگر دنیا میں کسی جگہ پر بھی غیر مسلموں کو کوئی حکومت قائم ہے تو اسلامی حکومت یا خلافت اسلامیہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حکومت کو ختم کر دے۔ غیر مسلموں کو زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی حکومتوں میں ذمہ بن کر رہیں، یا ان کی حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر کے یا ان کے باج گزار بن کے رہ سکتی ہیں۔ ان کو اپنے طور پر اپنی آزادانہ حکومتیں قائم کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بیانیہ بہت سے مذہبی جرائم کی دنیا میں سزا دینے کو جائز ہی نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ریاست کا فرض قرار دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ کر مسیحی ہو جاتا ہے، بدھ ہو جاتا ہے، تو اس بیانیوں کی روح سے اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح سے یہ بیانیہ لوگوں کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ ریاست کے نظم کے تحت زندگی بسر کریں، اور ریاست کا نظم پوری شریعت کو، خواہ وہ انفرادی معاملات سے متعلق ہے یا اجتماعی معاملات سے متعلق ہے، لوگوں پر نافذ کرے۔ اس میں لوگوں کے لیے آزادانہ کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ میں نے چند لفظوں میں کوشش کی ہے کہ اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ اس بیانیے کے آپ سیلینٹ فیچرز کہہ سکتے ہیں، اس کی نمایاں چیزیں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ریاست کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جمعے کا ممبر اس کے کنٹرول میں ہوگا، اس لیے کہ یہ ممبر اللہ کے پیغمبر نے اسی کے کنٹرول میں دیا ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک متوازی ریاست قائم ہو جاتی ہے، اور وہی چیز جو پاپائیت وجود میں لائی تھی وہ مسلمانوں کے اندر بھی وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ 12 سال کی تعلیم کو ہر حال میں یکساں ہونا چاہیے، براڈ بیس، وسیع البنیاد ہونا چاہیے۔ یہ کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ 5 سال کے کسی بچے کو طبیب بنانے کے لیے کسی اسکول میں لے جائے، یا سائنسدان بنانے کے لیے لے جائے، یا عالم بنانے کے لیے لے جائے۔ 12 سال کی براڈ بیس، وسیع البنیاد تعلیم ہر بچے کا انسانی حق ہے، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے یہاں دینی مدارس قائم ہے۔ ریاست کو اس میں ایک واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اور میں نے جن چیزوں کی نشاندہی کی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہ یہ مذہبی بیانیہ ہے، اس بیانیے کے جواب میں ایک ایک نقطے پر ریاست کو بھی اور اس وقت مسلمان کو معاشرے کو بھی اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا موقف صحیح ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی ان کی صفوں میں شامل ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ غلط ہے تو پھر ہمارا موقف کیا ہے، یعنی ہم قومی ریاست کو کیا حیثیت دیتے ہیں، ہمارا جمہوریت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، ہم دنیا میں غیر مسلم حکومتوں اور مسلمان حکومتوں میں رہنے والے غیر مسلموں کی کیا حیثیت تسلیم کرتے ہیں، کیا ہم دنیا میں کسی غیر مسلم حکومت کو ختم کرنے کے شرعی لحاظ سے مکلف ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا میں نے خلاصہ اس سے پہلے بیان کیا ہے، جن پر ریاست کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے، مسلمان معاشرے کو بھی واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا ایک موقف ہے اور ادھر کوئی موقف نہیں۔ یہی
बात यह है कि रियासत किसी चीज़ को लोगों पर ठूंस नहीं सकती। रियासत को भी वही तरीके इख्तियार करने चाहिए जो दुनिया में किसी भी चीज़ की तबलीग करने वाले लोग इख्तियार करते हैं। यानी पहली चीज़ ये कि अपना एक मौक़िफ़ मुतय्यन करे। उसके बाद रियासत के पास बहुत ज़राए होते हैं। देखिए, तालीम गाहें रियासत के पास हैं, मीडिया के ऊपर कंट्रोल रियासत कायम जब चाहे किसी हद तक कर सकती है। अगर न करे तो फिर भी वो लोगों को तरगीब दे सकती है कि वो उसकी बात सुने। तो असल में मैं चूँकि एक जमहूरी मिजाज का आदमी हूँ, तो मैं ये तो कभी पसंद नहीं करूँगा कि किसी चीज़ को लोगों पर ठूंसा जाए, लेकिन उसको इस्तिदलाल के साथ बयान करना, बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाना, उसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ मुतय्यन करना, ये हर सियासी जमात का फ़र्ज़ है। मैं हमेशा सियासी जमातों से ये कहता हूँ, देखिए एक चीज़ रियासत है और एक चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर सियासी जमातें हुकूमत कर रही हैं। यानी या पीपल्स पार्टी हुकूमत करेगी, या तहरीक इंसाफ हुकूमत करेगी, या मुस्लिम लीग हुकूमत करेगी, या कोई और जमात हुकूमत कर रही होगी। वो अपना मंशूर पेश करते हैं। तो ये जो इस नौइयत के मामलात हैं उनके बारे में भी उन्हें अपना वाज़ेह मौक़िफ़ बयान करना चाहिए। यानी अपने मंशूर में अगर वो ये बयान करते हैं कि हम फ़लाँ कानून में ये तरमीम करेंगे, फ़लाँ मामले में हमारी राय ये है, वो इस मामले में अपनी राय दें। ज़ाहिर है कि जब एक सियासी जमात अपनी राय मुतय्यन तौर पर अपने मंशूर में बयान करेगी, और इन निकात पर, ये 10 निकात हैं कमोबेश जो मैंने इस्लाम और रियासत एक जवाबी बयानिया में मुतय्यन कर दिए हैं। इन 10 निकात के बारे में सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अपने मंशूर में बयान करें और फिर उसकी बुनियाद पर आवाम का मैंडेट लें। चुनाचे वो आवाम को एजुकेट करने का काम अपनी सियासी मुहिम में भी करेंगी और बाद में भी उनको पूरा हक़ है कि वो ये करें। और अगर जुमे का मेंबर रियासत अपने कंट्रोल में ले लेती है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैसर आता है जिसमें इसके एक एक नुक्ते को रियासत को चाहिए कि वो लोगों तक पहुँचाए। ताहम मैं इसका बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि किसी चीज़ को कानून के ज़ोर पर ठूंसने की कोशिश की जाए। इस्तिदलाल के साथ जमहूरी तरीके से लोगों के जहन को तब्दील करने की सही करनी चाहिए। मीडिया का मामला भी यही है कि मीडिया को इंसान चलाते हैं। जब इंसानों का जहन तब्दील होगा वो इस चीज़ को समझेंगे। चुनाचे मैं दानिश्वरों से यही कहता हूँ, मैं उलमा से यही कहता हूँ, मैं इस वक्त जो एंकर मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं उनसे भी यही कहता हूँ कि आज़राए करम वो इन निकात पर अपने आप को एजुकेट करने के लिए तैयार हो जाए। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनको इसका शऊर ही नहीं है। वो यहाँ से बात शुरू करते हैं कि लोगों को मारना ठीक नहीं, लेकिन अगर मजहबी बुनियाद पर यह इस्तदलाल किया जा रहा हो कि लोगों को मारना शरई जिम्मेदारी है, तो फिर आपको दलील देनी पड़ेगी कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितने लोग भी इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं उनका अपना इल्म इस मामले में सिफर के बराबर होता है। वो सुनी सुनाई चंद बातें बयान कर रहे होते हैं। उन्होंने ना दहशत गर्दों के बयानियों को उसके अंदर उतर कर समझा है और ना उस मौजू पर मज़हब का उन्होंने इल्मी मुताला किया है। तो नतीजा ये निकलता है कि वो कोई किरदार भी अदा नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरे नज़दीक उन इंसानों को जो लोगों को तरबियत देने के लिए बैठे हैं या अपनी राय देने के लिए बैठे हैं या तज्ज़िया करने के लिए बैठे हैं, जिस तरीके से एक दिफाई तज्ज़िया निगार आता है और वो पहले से दिफाई मामलात का मुताला करके आता है, तो सवाल ये है कि मज़हब के मामले में वो बग़ैर कुछ पढ़े लिखे क्यों आ जाता है वहाँ पर। तो ये बात है जो लोगों को बताने की ज़रूरत है। नहीं, ये देखिए, ये गैर मामूली चीज़ है। ये दौरे हाज़िर ने मैसर कर दी है। आपके इल्म में है कि इससे काम लेकर दुनिया की हर चीज़ एक एक घर तक पहुंचाई जा सकती है और इसके असरात बड़े गैर मामूली होते हैं। चुनाचे वो लोग अगर इस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके मुकाबिल में कोई दूसरी चीज़ भी आनी चाहिए। यानी असल में आपको ज़हनी बनाना है। मैं इसमें एक वाज़ेह लकीर खींचता हूँ। मेरे नज़दीक जब तक कोई शख्स अपना नुक्ता नज़र इस्तदलाल से बयान कर रहा है, हमें इस्तदलाल से उसका जवाब देना है और किसी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं लगानी। लेकिन जिस वक्त वो नफ़रत फैलाना शुरू कर दे, लोगों को मरने मारने की तालीम देना शुरू कर दे, उसकी इजाज़त किसी को भी रियासत को नहीं देनी चाहिए। यानी इसके बाद दर हकीकत इंसान के हुकूक और उसकी जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती का कला कमा करने की ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है। तो इस वजह से इस वाज़ेह जगह पर खड़े हो जाना चाहिए कि दूसरे को अपना मौक़िफ़ बयान करने का हक़ है, दलील से अपनी बात कहने का हक़ है। हम भी अपनी बात दलील से कहेंगे और जहाँ जहाँ मुमकिन होगा कहेंगे और पूरी कुव्वत के साथ कहेंगे। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि मीडिया की हर सिन्फ को वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जवाब देने के लिए कोई भी नहीं।